Բարև, հարգելի բարեկամներ։ Մեր նախորդ հանդիպման ժամանակ մենք կանգ առանք 1992 թվականի փետրվար ամսվա վրա։ Նշեցինք, որ հայ ազատամարտիկները մեկը մյուսի ետևից լռեցրին թշնամու մի շարք կրակակետեր։ Դա այնքան կատաղեցրեց ազերիներին, որ փետրվարի 19-ին նրանք իսկական արջիճե կարկուտ թափեցին մեր գլխին։ Թե քանի արկ արձակվեց այդ օրը գրադ կայանքից, հայտնի չէ, սակայն ակնհայտ է, որ այդ օրը ամենասոսկալի օրն էր Ստեփանակերտի համար։ Երևի չափազանցություն չի լինի, եթե ասենք, որ քաղաքում չկար մի շենք, որ այդ ահավոր օրը չվնասվեր, մեկը շատ, մյուսը քիչ, երրորդը հիմնահատակ, ինչպես օրինակ մեր հեռուստառադիոկենտրոնի շենքը։ Լավ է գոնե, որ տղաները հասցրել էին տեսախցիկները հանել կրակի ճիրաններից։ Ահա այն ամենը, ինչ մնացել էր շենքից։ Սակայն ամենասարսափելին այն էր, որ փլատակների տակ մնացին մեր տասնյակ տարիներ շարունակ կուտակած ռադիոարխիվը և հեռուստաարխիվը։ Տեսանյութերի մի մասն այնուամենայնիվ պահպանվել է, ինչն էլ հնարավորություն է տալիս մեզ պատրաստել հավաստի հաղորդումներ։ Նույն օրը փետրվարի 19-ին ԼՂՀ Գերագույն խորհրդի նախագահությունն ընդունեց դիմում ուղղված ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին և Անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ երկրների ղեկավարներին, որում դատապարտվում էր Ադրբեջանի ագրեսիան Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նկատմամբ, նշվում, որ մայրաքաղաք Ստեփանակերտը և մյուս բնակավայրերը ենթարկվում են մշտական հրթիռահրետակոծության, այդ թվում և գրադ каյանքից։ В Карабахе решаются не политические вопросы, а решается вопрос жизни людей. Мы обращаемся к мировому сообществу, ко всем людям доброй воли на помощь армянам Нагорного Карабаха. Соглашение Нагорно-Карабахской республики мы видим как единственный способ противостояния этой агрессии и способом выживания. Там фактически на грани уничтожения цивилизации, созданная веками, тысячелетиями. И надо просто оградить, защитить эту цивилизацию от гибели. Никакой интернационализации не может идти речь. Սակայն հրթիռահրետակոծությունն ու ռմբակոծությունը շարունակվեցին նաև հաջորդ օրերին։ Փետրվարի 23-ին խորհրդային բանակի օրը արկակոծվեց Ստեփանակերտում տեղակայված 366-րդ մոտոհրաձգային գունդը, ինչից հետո նրա անձնակազմը սկսեց շտապ պատրաստվել էվակուացիայի։ Այսինքն մեզ թողեց թշնամու դեմ հանդիման։ Դե ինչ, ավելի лав, միևնույն է, նրանք վնասից բացի մեզ ոչ մի օգուտ չէին տալիս։ 23 февраля, день годовщины вооруженных сил, ровно в 9 часов утра нас поздравили с Шуши. Вот все, что вы видите, какие нам дали поздравления. Вот в это здание, значит, где находился личный состав роты, значит, попало 3 снаряда «Град». Картина, конечно, впечатляющая. Значит, внизу то же самое, там жило другое подразделение. Сюда попало 2 снаряда. Вы что, здесь заложники? Значит, я считаю, что, кто мы здесь? Заложники или не заложники? Скорее всего, мы здесь подопытные кролики, на которых испытывают оружие. В частности, систему «Град». Как она? Выдержим ее или нет, я не знаю. Что там думают наши большие начальники, пока еще я не знаю. Тоже. Но если так будет продолжаться дальше, то нас могут не дождаться родители, наши семьи и так далее, и так далее.
Кровопролитие нельзя допускать. Нельзя, чтобы на Карабахской земле погиб русский солдат, чтобы на Карабахской земле с рук русского солдата погиб Армении. Вот пока на этом разошлись. Я убежден, что действительно русские солдаты отсюда должны уйти с честью, без какого-либо унижения или даже, во всяком случае, с честью, как положено по русскому солдату, с оружием, со знанием. Степанакерт остается без защитников, с одной стороны, Да. как надежды, без надежды. Оставит ли полк какую-то часть вооружения? Он уходит только с оружием или полностью со всей боевой техникой? Ну, трудно об этом сейчас еще говорить. Но мы надеемся, что какая-то часть техники останется. Потому что мы считаем, что это наша собственность тоже. Мы тоже, как частицы бывшего Советского Союза, платили налоги. Наши ребята тоже служили в той же советской армии. То есть мы внесли свою, конечно, мизерную, но свою лепту мы внесли. Так что, когда пошел дележ армии, мы тоже имеем какое-то право на эту технику. Եվ այսպես հերթը Խոջալույինն էր։ Սակայն Խոջալուն Մալիբեկլու կամ Ղարադաղլու չէր, Խոջալուն պինդ էր կանգնած։ 4 տարի շարունակ Ադրբեջանի ղեկավարությունն աշխատել է Խոջալույի բոլոր առումներով ամրապնդման համար, կառուցել են գործարաններ ու տներ, պաշտպանական հենակետեր, այլ վայրերի ազերիների ու թուրք մեսխեցիների վերաբնակեցման հաշվին շատացրել էին բնակչության թվականակը, որպեսզի հետո նրանց օգտագործեն որպես կենդանի վահան, արել ամեն ինչ, որպեսզի ինչպես իրենք էին ասում, Խոջալուն իրոք դարձնեն Լեռնային Ղարաբաղի մայրաքաղաք։ Եվ ահա այդ Խոջալու կրակակետը պետք էր վերացնել, ու փետրվարի 25-ին տարբեր ուղղություններով սկսվեց գրոհը։ Ինչպես և սպասվում էր, հակառակորդը կատաղի դիմադրություն ցույց տվեց, բայց և այնպես մերոնց հաջողվեց կոտրել այդ դիմադրությունը։ Եվ փետրվարի 26-ին ժամը 3-ի կողմերը Խոջալուն լրիվությամբ մաքրվեց օմոնականներից, որոնք այստեղ էին տեղափոխվել Ադրբեջանի ժողովրդական ճակատի ջանքերով։ Նրանց մի մասին այնուամենայնիվ հաջողվեց թուրք մեսխեցի կանանց և երեխաներին կենդանի վահան դարձնելու շնորհիվ, հայերը չուզեցին կրակել անմեղ մարդկանց վրա, փախչել դեպի անտառները, որտեղ էլ ի վերջո գտան իրենց մահը։ Ահա թե ինչ են պատմում գերիընկածները, և Խոջալույի մասին իրականությունը սա է, և ոչ թե ազերիների վայնասունը ինչ-որ ցեղասպանության մասին։ Мы довольно армянами. Плохие народ этот Азербайджан. Vaxtlı vaxtın ürək geri alçın mos çayın duval, haçın duval. Yaxşı Они не saxlayırlar bizi. кушали, а нам дали кушать. У них нету ни хлеба, ничего, они нам свой последний кусок дали. Erməni xalqı çox yaxşı millətdir. Вас кормили? Сейчас хатун тувалов. Ha, çay odun, İrək suya. İrək День 3-4 раза нас кормили. Yəqin irək haçın duval, çayın duval. Свет давали вам? Свет электрический. Ha, İşıq veriblər bizə, motor toplayıblar. Движок заводили, дали нам света. çevrilisi А у нас üstündə нет qasam. света. А почему вы говорите, что азербайджанцы плохие? Azərbaycan очень плохо. Очень плохо. Moskvada de ki, Azərbaycan очень плохо. В Москве тоже. А вы азербайджанки? Siz ne milletsinsiniz? Azərbaycan. Азербайджан. Ki, Moskva desin, Vremya desin. Талибов все виноват. Ha. И его компания. Pis mütəllib oldu. Բնականաբար այս անմեղ մարդիկ ազատ արձակվեցին և գուցե պատմեցին ճշմարտությունը, կամ ով գիտե, գուցե նրանց ստիպեցին հակառակը պատմել։ Սակայն մի բան ակնհայտ է։ Խոջալույի ցեղասպանություն որպես այդպիսին չի եղել, և իզուր են ազերիները փորձում ռազմական գործողությունները նույնացնել ոճրագործության հետ, որ նրանք կատարել են Սումգայիթում և այլուր։ Մի քանի կրակակետերի ոչնչացումը չէր նշանակում սակայն, թե Արցախը ճեղքել է բլոկադան։ Մեր երիտասարդ հանրապետությունը շարունակում էր մնալ շրջափակման մեջ, արտաքին աշխարհից կտրված։
Ճիշտ է, Խոջալուն վնասազերծելուց հետո շուտով նորից սկսեց գործել օդանավակայանը, ինքնաթիռները առաջին անհրաժեշտության ապրանքներ սկսեցին հասցնել Ստեփանակերտ, բայց միևնույն է, մենք կտրված էինք աշխարհից։ Եվ ահա Եվրոպայի անվտանգության եւ համագործակցության կոմիտեն դիմեց Ադրբեջանին դադարեցնել Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակումը։ Պարզ է, որ Ադրբեջանը չանցած այս հորդորին եւ շարունակում էր իր հակահայ գործողությունները։ Մարտի 16-ին ստորագրվեց Թեհրանի եռակողմ կոմունիկեն Իրան-Հայաստան-Ադրբեջան, որը ենթադրում էր 7-օրյա զինադադար հակամարտության գոտում։ Ահա թե այդ եւ այլ հարցերի շուրջ ինչ ասաց ԼՂՀ Գերագույն խորհրդի նախագահը արտասահմանյան լրագրողներին։ Գարավաղի հարցը հիմա 4 տարի եղել է։ Այո։ Հենց հիմա ասել ուշադրություն դարձ։ Կարելի է ասել կարծիքով ինչու։ Կարելի է ասել, դա շատ բնական է, որովհետև Ղարաբաղի հարցը 4 տարի, իսկապես 4 տարի է, որ բարձրացվել է ակտիվորեն, բայց չպետք է մոռանանք, որ 4 տարի առաջ եւ մինչև վերջերս գոյություն ուներ խորհրդային կայսրությունը, խորհրդային միությունը, որը թույլ չէր տալիս, որ իր գործերին միջամտեր որևէ միջազգային հանրություն, որևէ կազմակերպություն եւ ընդհանրապես տարերկրյա որևէ երկիր։ Եվ բացի դրանից յուրատեսակ առևտուր էր գնում Արևմուտքի եւ Գորբաչովի միջով այն առումով, որ Արևմուտքը աչք էր փակում խորհրդային միությունում տիրող այդ կացությանը, մարդկային իրավունքների ոտնահարմանը, ազգամիչյան բախումներին, այն հաշվարկով, որ Գորբաչովը իր հերթին այլ հարցերում մեծ զիջումներ էր կատարում Արևմուտքին։ Եվ միայն խորհրդային կայսրության կործանումից հետո, որը տեղի ունեցավ վերջերս, միայն 91 թվականի վերջերին եւ տարբեր հանրապետությունների անկախությունը նվաճելուց հետո հնարավոր եղավ, որպեսզի աշխարհը բացի իր աչքերը Ղարաբաղի հարցի նկատմամբ եւ որպեսզի աշխարհը կարողանար միջամտել Ղարաբաղի պրոբլեմին, Ղարաբաղի հարցին, նախ եւ առաջ պետք է իմանալ, թե ինչ էր տեղի ունենում Ղարաբաղում, բայց արտասահմանը Ղարաբաղի մասին տեղյակ էր լինում միայն այն հաղորդագրումներից, որը մատուցվում էր խորհրդային միության կողմից եւ միայն եզակի լրագրողներ, եզակի գործիչներ այս 4 տարվա ընթացքում կարողացել են լինել Ղարաբաղում։ Հիմա է, որ այսպես անարգել մուտք եք գործում դուք եւ ձեր գոլեգաները Ղարաբաղ, իմանում եք ճշմարտությունը եւ այդ ճշմարտությունը հասցնում եք համայն աշխարհին։ Անշուշտ դա միակ պատճառը համարել չի կարելի, այդ խորհրդային միության կործանումը ավելի շատ բարենպաստ պայմաններ ստեղծեց, որպեսզի աշխարհը միջամտի Ղարաբաղի գործին։ Պատճառներից, հիմնական պատճառներից մեկն էլ այն է, որ հիմա, այսպես ասած, այդ բախումը հասել է իր բարձրակետին։ Արդեն հեղվում է արյուն եւ մեծ թվով եւ անմեղ մարդկանց արյուն։ Եվ բնական է, որ աշխարհը չի կարող աչք փակել այդ իրողությանը եւ փորձում է ակտիվորեն միջամտել, փորձում է ելք գտնել այդ ստեղծված իրավիճակից, փորձում է ինչ-որ չնայած ոչ այն ձևով, ինչպեսին մենք կամենայինք, բայց այնուամենայնիվ որոշ քայլեր ձեռնարկում է։ Սակայն առայժմ գործնական ոչինչ չի կատարվել, ընդհանրապես պես այցելություններ, վիճակին ծանոթանալ, դրա հիման վրա զեկույցներ, քննարկումներ, այն գործնական ոչ մի քայլ չի կատարվել։ Գործնական քայլեր կատարում են ընդհանրապես որոշ պես կազմակերպությունների կողմից, որոշ գործիչների կողմից, որոնք եթե չեն կարողանում կանխել այս բախումը, ապա գոնե փորձում են օգնել կռվող կողմերին եւ սննդամթերքով, դեղորայքով Պարսպասանի նախատեսության մասին ինչ կարծիք ունիք։
Պարսկաստանը, Իրանը որպես այդ կոնֆլիկտի անմիջապես մոտ կանգնած երկիր եւ մի երկիր, որ պատմական կապեր ունի եւ Ղարաբաղի եւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հետ, բնականորեն ցուցաբերել է այս նախաձեռնությունը միջնորդ հանդիսանալով կոնֆլիկտը հարթելու գործում։ Ընդհանրապես դրականորեն կարելի է դիտել Իրանի այդ նախաձեռնությունը եւ միայն ցավել, որ այդ նախաձեռնությունը առայժմ իր արդյունքներին չի հասնում։ Իհարկե, շնորհիվ Պարսկաստանի նախաձեռնության եւ միջնորդության ադրբեջանական եւ մեր կողմերի միջև պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց 7-օրյա զինադադարի, այսօր այդ 7-օրյա զինադադարի վերջին օրն է, սակայն բազմիցս անգամ այդ զինադադարը խախտվել է ադրբեջանական կողմից եւ փաստորեն զինադադարը որպես այդպեսին չի կայացել։ Այնուամենայնիվ իրանական կողմը շարունակում է պնդել, որ զինադադարը երկարացվի։ Այս հարցում մեր դիրքորոշումը հետեւյալն է, քանի որ մենք պաշտպանվող կողմն ենք, մենք Ադրբեջանից որևէ պահանջներ չունենք, մենք հայտարարում ենք, որ մենք չենք կրակի, եթե մեր վրա չկրակվեն։ Մենք ստիպված ենք ամեն դեպքում զենք գործի դնել, երբ մեր վրա կրակում են, մեր վրա հարձակվում են։ Մինսկի համաժողովի մասին ինչ է կարծիքը։ Մինսկի համաժողովի մասին մենք իմացել ենք միայն ռադիոյից եւ հեռուստատեսությունից, առայժմ որևէ պաշտոնական հաղորդագրություն չենք ստացել, որևէ հրավեր չենք ստացել եւ չեմ կարող որոշակի կարծիք արտահայտել։ Իհարկե ողջունել կարելի է, որ այդպիսի մի նախաձեռնություն է ցուցաբերում հարցը այդպիսի բարձր մակարդակով քննելու համար։ Այստեղ այլ է թե ինչ ձևով եւ ինչ տեսանկյունով կքննարկվի այդ հարցը։ Եվ չորրորդը հիմնական արգելքներ եւ ճշգրտություններ, որ այս շրջանում մնան խաղացան ինչ է։ Թեք արգելքը նա է, որ ուղղակի պետք է փոխադարձաբար, դա ավելի ճիշտ ոչ թե կարելի ասել ինչն է արգելքը, այլ ինչ կնպաստի վերջնական խաղաղության հաստատմանը, եթե այդպես ձևափոխենք հարցը, որ փոխադարձաբար հարգվի միմյանց ազատություն, միմյանց անկախությունը։ Արգելքը նա է, որ փաստորեն Ադրբեջանի իշխանությունները մինչև հիմա ոչ թե Ղարաբաղի անկախությունը, այլ նույնիսկ Ղարաբաղում հայերի ապրելի իրավունքը չեն ճանաչել։ Եվ բնականաբար նրանք որդեգրել են մի քաղաքականություն, ըստ որի չկան հայեր, չկա նաև պրոբլեմը եւ ձգտում են հայերին դուրս մղել Ղարաբաղից, եւ այդ պայմաններում Ղարաբաղը ստիպված է զենքը ձեռքին պաշտպանել իրեն։ Երբ Ադրբեջանը հրաժարվի իր այդ քաղաքականությունից, բնականաբար եւ Ղարաբաղցին էլ կռվելու անհրաժեշտություն չի ունենա եւ խաղաղություն կհաստատվի։ Ղարաբաղի հարցը իսկապես որ միջազգայնացվել էր եւ աշխարհը սկսեց մոտիկից հետաքրքրվել մեզնով եւ մեկը մյուսի ետևից սկսեցին Ստեփանակերտ այցելել տարբեր երկրների ու կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Ովքեր էին նրանք։ Այդ մասին մեր հաջորդ եթերաժամին։ Ցտեսություն։